السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما۔ کیسے ہیں آپ تمام ساتھیاں؟ امید کرتی ہوں اللہ رب العالمین سے کہ آپ ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم نے یہ موقع عنایت کیا کہ ہم تمام یہاں پر جمع ہو سکیں اور اللہ کے کلام کو پڑھ سکے، سمجھ سکے۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ الحمدللہ ہماری 3 صورتیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ نبا، سورہ نازعات۔ آج ہم نئی سورت شروع کرنے جا رہے ہیں، سورہ عبسہ۔ کیسا آپ تمام کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے کہ کیسا اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے یا کچھ کس طرح کا کوئی چیز ہے تو انشاءاللہ اس کو کلیئر کر دیں گے۔ اب سورہ عبسہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ عبسہ مکی سورہ ہے اور 42 آیات 42 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور میں 4 سے 5 نبی میں کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس میں ایک واقعے کے مطابق یہ صورت نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق کہ ابن مکتوم ایک نابینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، اور وہ کس چیز کو علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ان کے اندر اس بات کی طلب تھی کہ وہ کوئی چیز کو پوچھنا چاہ رہے تھے کہ دین کے معاملے میں کس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں، کیا ہے۔ لیکن اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک کفار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، قریش کفار کی، اس میں وہ قریش کے ایک سردار کو دعوت دینے میں لگے ہوئے تھے تاکہ وہ دعوت کو قبول کرے اسلام کی۔ وہ اس طرف راغب تھے، لیکن دیکھ رہے تھے کہ اس کی توجہ بالکل بھی نہیں تھی، اس سردار کی توجہ اس دین کے معاملے میں، آپ کی دعوت کو سننے کے معاملے میں اس کی توجہ بالکل بھی نہیں تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب ابن مختوم آئے صحابی اور وہ نابینا تھے تو ان کی طرف اتنی توجہ نہیں دی، مطلب تھوڑا سا یہ کر دیا کہ آپ دیکھ رہے نہیں، ان کو رکا دیا، ان کی طرف توجہ نہیں دی، بے رخی ان سے برتی، اور آپ کی توجہ ساری آپ اس طرف ہو گئے کہ یہ انشاءاللہ یہ سردار جو ہے یہ ایمان لے آئے گا، کفار کا، یہ قریش کا سردار، شاید یہ امید آپ کو تھی، تو آپ نے ساری توجہ کہی کہ میں ان کی طرف دی۔ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، سورہ عبسہ نازل فرمائی کہ ضروری نہیں ان دعوتیں جو آپ دے رہے ہیں، دعوت یہ ضروری نہیں کہ صرف بڑے لوگوں یا امیر لوگوں کو دو یا وہ قبول کرے۔ جب آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہا، وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے، اس میں اسے کوئی بھی مطلب نہیں ہے اس دعوت کو قبول کرنے میں، وہ بے رخی خود برت رہا ہے، تو آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کو دعوت دینے کے لیے، جبکہ ایک نابینا آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے اور اس کے پاس اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اور وہ چاہ رہا ہے دین آپ سے طلب کرنا، تو آپ اس سے بے رخی برت رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب دعوت کے اصول بتائے ہیں پہلی آیتوں میں، کہ کس طرح سے اگر آپ کے پاس آ رہا ہے امیر غریب، دعوت میں کوئی چیز کا یہ نہیں ہوگا، آپ کو دعوت دینا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون آپ سے طلب کر رہا ہے، کون اس کا طلبگار ہے، کون دعوت کو لینا چاہ رہا ہے، اور جس کی اس میں دلچسپی، کوئی دعوت کو جو طلب نہیں کر رہا ہے، جس کی اس میں دلچسپی نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے مت پڑیے، اس کو دعوت دینے کی کوشش مت کریے، کیونکہ اگر آپ ڈر رہے ہیں کہ اس کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا یا آپ سے سوال ہوگا، تو نہیں ہوگا۔ آپ کی ذمہ داری دعوت کو پہنچانا ہے، اور دعوت کو لوگوں کو ہدایت دینا، ان کا یہ کرنا، یہ میرا کام ہے۔ تو ان آیتوں میں یہی تذکرہ ہے، یہ واقعہ تھا مختصر سا سورہ عبسہ میں، تو میں نے آپ کو بتایا تاکہ سمجھنے میں یہ چیز ہمیں آسان ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آئیے کہ اس سورت کو جو ہے 7 پیرا میں تقسیم کیا گیا ہے، 7 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کی یعنی موضوع کو بانٹا گیا ہے۔ سب سے پہلے 1 سے 10 آیتیں تک اس میں موضوع میں ذکر ہے، 1 سے 10 تک
پہلی آیت میں جیسے آداب توحید، آداب دعوت کا ذکر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دعوت کا کام کرنا ہے، یعنی اسلام کی دعوت دینا ہے، تو اس میں کیا کیا پہلو کو نظر انداز رکھنا ہے، کس طرح سے دینا ہے، کیا اس میں امیر غریب دیکھنا ہے، کیا مالدار فقیر دیکھنا ہے، کیا کمزور بوڑھا یا طاقتور کو دیکھنا ہے، نہیں، کن کن چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے، ان چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً دوسری پیراگراف میں آیت نمبر 11 سے 16 تک تذکرہ ہے کہ قرآن جو ہے ایک تذکرہ ہے، یعنی قرآن ایک نصیحت ہے، اور نصیحت ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، باقی والوں کو چھوڑ کر آپ بے رخی برت رہے ہیں، یعنی ایمان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اس میں سراپا ایک بتائی گئی یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں ایک نصیحت یا پیغام جو بھی کہیں گے آپ، 16 سے 11 تک بتایا گیا ہے کہ وہ معزز فرشتوں نے اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں، معزز فرشتوں کے اللہ کا کلام ہے، اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 17 سے 21 تک اس پیراگراف میں آخرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ پھر کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ سارے اما پارا میں ہم تقریباً صورتیں دیکھیں گے کہ جس میں جو ہے آخرت کا ذکر ہوگا، دوزخ جہنم کا ذکر آئے گا، یہ بار بار یہ ذکر آتا رہے گا کسی نہ کسی۔ اب یہاں پر بھی ہم نے پہلے دیکھا کہ ابن مختوم کا واقعہ آ رہا ہے، صحیح ہے، آداب دعوت بتائے گئے ہیں، تو فوراً ایک 17 آیتیں 16 آیتوں کے بعد یہاں پر اب آخرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر چوتھے پیراگراف میں آیت نمبر 22 سے 23 تک قرآن اور اس کے جو چیزیں ہیں، قرآن کے جو احکام ہیں ان پر عمل کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز حق ہے، اس پر آپ عمل کرو، اس پر عمل لاؤ، تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح یہاں پر آگے آیت نمبر میں دعوت دی، پانچویں آیت پیراگراف یعنی آیت نمبر 24 ٹو 32 میں یہ بتایا جا رہا ہے ربوبیت۔ پھر ابھی یہاں پھر اللہ تعالیٰ، جیسے سورہ نبا میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جاننا، ہم نے بنایا زمین کو، پیڑوں کو، پہاڑوں کو میخوں کی طرح کار دیا، مویشیوں کو تم کا چارہ کا ذریعہ بنا۔ سورہ نازعات میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے تمہارے لیے دن نکالا اور دن میں سے رات کو پھر نکالا، اس طرح سے۔ پھر یہاں پر ہم دیکھیں گے پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر آخرت کے بعد دلائل دینے کے بعد قرآن پر دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن پر عمل کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 24 اور 32 کے آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی ربوبیت کو اختیار بتائیں گے، اپنی ربوبیت کو ظاہر کریں گے کہ ہم نے تمہیں خوب پانی اڈالا، ہم نے انسان کو ایک خوراک دی، پھر اس کے اندر غلہ دیا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ظاہر کریں گے۔ پھر سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ 33 سے 37 تک یہ ساری چیزوں کا نقشہ کھینچنے کے بعد، ان ساری چیزوں کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بتائیں گے کہ قیامت کی ہولناکیوں کا نقشہ کھینچیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کریں گے، قیامت کا منظر پھر بیان کریں گے 33 سے 37 پر کہ کیسا وہ عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی ماں باپ بیٹا، کسی کے کوئی چیز کسی کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ پھر آخری آیات 38 سے 42 تک اس میں پھر بتائیں گے صالح مومن اور بدکار یعنی کافرین کا انجام کیا ہوگا۔ ہم یہی پیٹرن دیکھتے آ رہے ہیں نا، ہم دیکھیں تینوں صورتوں میں سے یہی پیٹرن ہم دیکھتے آ رہے ہیں شروع سے، کہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اپنی ربوبیت کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، ساری دعوت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ایک چیز حق ہے، اس کے بعد بھی اگر تم لوگ نہیں مان رہے تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کے ذکر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنت اور جہنم، یعنی مومنوں کا کیا ہوگا ٹھکانہ انجام اور کافروں کا انجام کیا ہوگا۔ یہاں پر ابھی چیزیں اصل موضوع اس کا بھی مرکزی موضوع کیا ہے کہ قرآن کی دعوت، آخرت پر ایمان لا کر نیک اعمال کرنا، اہل استفاق کافر و فاجر ہیں، یعنی بے رخی برتنے والے، یہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں بے رخی برتنا، بے رخی، ان کی طرف توجہ نہیں دینا، بے رخی برتنے والے اصل میں کون ہیں؟ کافر اور فاجر ہیں۔ آپ مومنوں سے جو آپ کے پاس آ رہا ہے علم کی طلب لے کر، اس سے بے رخی مت برتیے، یعنی بے رخی برتنا آپ سمجھ گئے نا کہ اس سے منہ پھیر لینا، کوئی چیز آ رہا ہے اسے اگنور مارنا، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دینا، کسی اور کی طرف توجہ دے کر اس کی بات کو اہم دینا۔ جبکہ نابینا کیا تھے، ابن مکتوم بھاگتے ہوئے آئے ہوئے تھے کہیں دور سے اور علم حاصل کرنے کی غرض سے آئے ہوئے تھے، تو اسی صورت میں یہاں پر یہ چیز بتائی گئی ہے۔ آئیے اب صورت کو ہم شروع کے آیات لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے کرتی ہوں. الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم جو بار بار رحم کرنے والا ہے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. پہلی آیت ہے ابسا و تولا. تو ہم پہلا ابسا لیتے ہیں. ابسا، یہاں پر آپ ماتھے پر شکن ڈالنا. وہی کسی چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور جو چیز ہمیں ناپسند ہوتی ہے یا ہم اس چیز کو نہیں چاہتے کیسا، تو ہم آپ خود بخود آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایسی پیشانی اٹھ جاتی ہے، اس طرح سے بیزارگی ہم سے ظاہر ہوتی ہے. ہاں، تو اس چیز کو یہاں پر بتایا گیا ہے ابسا. ہاں، ماتھے پر شکن ڈالیں. ماتھے پر شکن ڈالنا، یا آپ لے لیجئے بے رخی برتنا. ٹھیک ہے، جو چیز آپ کو آسان ہو اس میں آپ اپنے بکس میں نیچے نوٹ کر لیجئے. بے رخی برتنا، بے رخی برتنا یا ماتھے پر شکن ڈالنا. ہاں، بے رخی برتنا یا ماتھے پر شکن ڈالنا یا پیشانی کو چڑھانا، اسے کہتے ہیں تیوری چڑھانا. اس طرح سے جو آسان ہو ابسا کے نیچے آپ لکھ لیجئے ابسا بے رخی برتنا. وتولا، اور و اور و اور تولا منہ پھیر لیا. ابسا بے رخی برتی، و اور تولا منہ پھیر لیا. ابسا ماتھے پر شکن ڈالے، و اور تولا منہ پھیر لیا. ان اس لیے کہ، ان اس لیے کہ جا جا آیا، جا آیا، جا آیا ہو اس کے پاس. جا آیا ہو اس کے پاس. العامہ ایک نابینا، العامہ ایک نابینا. ابسا بے رخی برتی، و تولا و اور تولا منہ پھیر لیا. ان اس لیے کہ جا آیا ہو ان کے پاس العامہ ایک نابینا، ایک نابینا. بے رخی برتی اور منہ پھیر لیا اس لیے کہ، اس بات پہ کہ آیا ان کے پاس. کن کے پاس؟ یہاں پر آیا پیغمبر بریکٹ میں لکھا ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا علامہ ایک نابینا. ایک نابینا کون تھا؟ ہمیں اس کا ذکر معلوم ہے، یہ تھے عبداللہ ابن ام مختوم. یہاں پر ذکر ہوا ہے عبداللہ ابن ام مختوم. یہاں پر ان کے پاس آیا، ان سے مراد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں کیا خبر؟ وما اور کس چیز نے، یا تمہیں کیا خبر؟ وما کس چیز نے، یا تمہیں کیا خبر؟ وما یدری کو آپ کو خبر دیں، یدری کو. وما اور کس چیز نے تمہیں کیا، یدری کو خبر آپ کو. اللہ شاید کہ وہ زکا پاک ہو جائے. یہاں پر جیسا آپ نے دیکھا دو آیتوں میں کہ ایک نابینا آنے کی وجہ سے ایک آیت ہے تو آپ نے بے رخی برتی ہے، آپ نے منہ پھیر لیا. تو یہاں پر سوال کر رہے ہیں، اللہ کا سوال پوچھا جا رہا ہے. وما کس چیز نے، یا تمہیں کیا پتا. وما اور کیا، جیسا ہم نے کیا ہے ترجمہ پہلے بھی وما کا کیا کے معنی میں، اور کیا یا کس چیز نے یدری کو آپ کو خبر دی، یعنی آپ کو کیا پتا. جیسے کہتے ہیں نا آپ کو کیا پتا، شاید وہ بچہ اچھا ہوتا. آپ کو کیا پتا، آپ نے کہ ہم ایسے محاورے یعنی جملے استعمال کرتے ہیں نا، آپ کو کیا پتا شاید وہ ایمان لے آتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وما کس چیز نے یدری کو آپ کو خبر دی، یدری کو کا آپ کو یدری خبر دی، کس چیز نے آپ کو خبر دی، کا آپ کو یدری خبر دی، کا آپ کو. لعلہ شاید، لعلہ شاید کو کہتے ہیں وہ یعنی وہ نابینا، یا زکا پاک ہو جاتا. جس چیز کے لیے وہ آیا تھا آپ کے پاس، اگر آپ اس سے بے رخی نہیں برتتے، آپ اس کو اس کی جو چیز کو مانگ رہا تھا یا جس چیز کا وہ سوال پوچھ رہا تھا یا جو علم حاصل کرنے کے لیے وہ آیا تھا اس کا جواب دیتے، تو آپ کو کیا پتا شاید کہ وہ پاک ہو جاتا. او یذکروا یا وہ نصیحت حاصل کرتا، او یا یذکروا وہ نصیحت حاصل کرتا. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ جیسا آپ نے پہلی دو آیتوں میں دیکھا تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وما کس چیز نے،
اور किस चीज ने या और क्या, युद्री को खबर आपको, आपको क्या पता था। आप तो गैब का इल्म नहीं जानते, अल्लाह ताला बेहतर जानता है ना। आपने बस ये देखा कि नहीं, आपका मकसद क्या था कि इंशाल्लाह वो कुफार जो है, वो कुरैश का सरदार जो है शायद वो ईमान लाए, आप ये सोच रहे थे। तो आपने इसकी तरफ से बेरुखी बरत ली थी, नाबिना की तरफ से। तो अल्लाह ताला फरमा रही है वमा, और किस चीज ने, युद्री को खबर दिया आपको, हाँ, अल्लाह शायद के वो ये जक्का पाक हो जाता, औ या यज़क्करु नसीहत हासिल करता, फतन तो नफा देती इसको। फतन फ तो पस, प तो पस नसीहत देती, फ तो नफा, तनफहु नफा देती, वो इसको। तीन वर्ड्स आ गए इसमें, तीन तर्जुमे हैं। फ तो, तनफा नफा देती हूँ उसको। क्या कह रहे हैं, वमा, और किस चीज ने, युद्री को खबर दी आपको, ला अल्लाह शायद के, हु वो, यज़क्का पाक हो जाता, औ या यज़क्करु वो नसीहत हासिल करता, फतनफउ फ तो तनफउ नफा देती हूँ उसको, अज़िक्रा नसीहत। अगर आप उसको उसका इल्म दे देते जो वो तलब कर रहा है, तो ऐसा होता शायद कि वो पाक हो जाता, यानी वो पूरी तरह से इस दीन इस्लाम में दाखिल हो जाता, या वो नसीहत हासिल करता उससे, तो उसको नफा देती उसका नसीहत हासिल करना, वो इल्म हासिल करना उसको नफा देता। ये चीज यहाँ तक आयत नंबर 4 तक अल्लाह ताला बता रहे हैं। यहाँ देखिए, हमने देखा कि आयत नंबर 1 से 4 तक किस तरह से है, यानी यही चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका काम नसीहत करना है। कोई सामने बड़ा या छोटा नहीं है, जो तलब कर रहा है दीन को हासिल करना, अव्वल तरजीह यानी सबसे पहला हक उसको देना है, उसको इल्म पहुंचाने का हक देना है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अम्मा लेकिन, मन जो शख्स, मन इस्तगना जो शख्स, अम्मा लेकिन, मन इस्तगना जो शख्स, इस्तगना दीन से बेपरवाही बरत रहा है। अब यहाँ पर वो कुफार कुरैश का जिक्र है, यानी वो दिलचस्पी इंटरेस्ट कुछ भी नहीं ले रहा था, लेकिन अल्लाह के रसूल लगे हुए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो किसी तरह से भी इस्लाम को समझे या इस्लाम को कबूल कर ले। तो अल्लाह ताला यहाँ पर वाज़े तौर पर इनको बता रहे हैं कि लेकिन जो शख्स, मन इस्तगना जो शख्स, इस्तगना दीन से बेपरवाही करता है, लेकिन जो शख्स दीन से बेपरवाही करता है, फ अंता तो आप, फ तो अंता आप, लहू उसके लिए, लहू उसके लिए, लहू उसके लिए, तसद्दा दर पे है, यानी उसके पीछे लगे हुए हैं आप, उसके पीछे लगे हुए हैं, जैसे हम पहले से बात करते आ रहे हैं। अम्मा लेकिन, मन इस्तगना जो शख्स दीन से बेपरवाही करता है, मन इस्तगना जो शख्स दीन से बेपरवाही करता है, फअंता तो आप लहू, तसद्दा, तसद्दा के माना यानी उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसके दर पर लगे हुए हैं, यानी उसकी तरफ तवज्जा दे रहे हैं, उसकी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आप, जबकि वो आपकी तरफ बिल्कुल भी किसी बात का भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। वो दीन का इल्म सुनने के भी मामले में नहीं, वो सुनने के मूड में भी नहीं है, वो सुनना भी नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर भी नीयत क्या थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला ये वाकया होना था, अल्लाह ताला हमें बताना था कि दीन को किस तरह से पहुंचाना है, आदाब बताना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें बता रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नीयत अल्हम्दुलिल्लाह ये थी कि कुफार, एक कुरैश का सरदार ईमान लाएगा, ये इस्लाम और मजबूत हो जाएगा। इस और ये तो इब्ने मखतूम तो पहले से मुसलमान हैं, तो इनको क्या है मैं बाद में पहुंचा दूँ, बाद में बता दूंगा इनका, कर कर आपने इस तरह से किया। लेकिन अल्लाह ताला फौरन बता रहे हैं कि देखिए माशा, सुबहान अल्लाह, हमारा इस्लाम कितना ये है कि कोई अमीर गरीब कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिसने तलब किया इस्लाम को, जिसने उसमें दिलचस्पी ली, कि जिसने इल्म हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की, जो वो तड़प लेकर आया, जो अल्लाह से डरता है, जिसके अंदर खौफ है, तुम्हें उसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए, पहले उससे इल्म पहुंचाना चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि अम्मा लेकिन जो शख्स, अम्मा लेकिन मन इस्तगना जो शख्स, इस्तगना दीन से बेपरवाही करता है, यानी उसमें वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, फअंता तो आप, लहू उसके लिए, तसद्दा परेशान हो रहे हैं, दरपर हो रहे हैं, या उसकी तरफ मुतवज्जा दे रहे हैं। आप तीनों माने इसमें लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए जो आपको आसान हो। दरपर हो रहे हैं,
या उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, या उसके पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? अम्मा लेकिन मन इस्तगना, जो शख्स इस्तगना दीन से बेपरवाही करता है, फअंता तो आप लहू उसके लिए तसद्दा दर पर होते हैं, या उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। वमा, फिर देखिए अल्लाह आगे क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला आयत नंबर 7 में। वमा, हालांकि, माँ नहीं है, अलैका आप पर, अल्लाह ये कि यज़क्का ना वो पाक हो। यानी आप, फिर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि आप डर रहे हैं क्या इस बात पर कि वो ईमान नहीं लाया तो आप पर कोई गुनाह होगा या आप पर कोई इल्जाम आएगा? कौन? कुफार कुरैश। आप ससम उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जा थे ना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, हालांकि नहीं है आप पर, यानी वो सुधरे या ना सुधरे उसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है। यानी आपको अल्लाह ताला एक मुतमईन, एक खुशखबरी ये दे रहे हैं इस तरह कि आप परेशान मत हो। उसकी तरफ आप उतना पीछे लगे हुए हैं, उसका सुधरना, उसका ईमान लाना और करना, ये आपके पास नहीं है, ये आपकी तरफ नहीं है कि आप पर कोई इल्जाम आएगा। आपका काम दावत देना है सिर्फ। हिदायत देना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है, और हिदायत भी उसको मिलती है जो खुद अपने अंदर ये तड़प रखता है। कई हदीसों का मफहूम है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस कौल के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस इंसान के अंदर खुद तड़प होगी कि मैं अल्लाह के इल्म को हासिल करूं, मैं नेक रास्ते पर चलूं, मैं कुरान के मुताबिक अमल करूं, मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में अमल पैरा हूं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूं, अल्लाह ताला सिर्फ हिदायत भी उसी शख्स को देते हैं। हम कहते हैं कि अब कुछ सवाल होता है ना, कुछ लोग सवाल इस तरह से करते हैं कि हिदायत देना जब अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह की तरफ से हमें हिदायत नहीं आ रही कर कर हम नमाज नहीं पढ़ रहे, अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं आ रही कर कर हम कुरान नहीं पढ़ रहे, इस तरह के सवाल होते हैं बेतुके। या अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं आ रही कर कर हम नेक रास्ते पर नहीं चल रहे। या बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं है कर कर हम कोई भी दीनी क्लास भी अटेंड नहीं करते या कोई इल्म भी हासिल नहीं करते दीनी। अस्तगफुरुल्लाह। हिदायत जब मिलती है किसी चीज की तरफ, जब हमारे अंदर हो। दुनिया के मामले में देख लीजिए कि अगर हमें किसी चीज को करना हो तो वो तड़प हम अपने अंदर से लाते हैं ना, कि नहीं है कि अगर हमें करना है किसी चीज को, अगर हम खाना अच्छा बनाना चाहते हैं, अब हम चले लेडीज की बात लें, अगर हम अच्छा दिखना चाहते हैं खुद को, तो हमारे अंदर से जब कहीं भी हो, कोई भी चीज हो, खाना बनाने की रेसिपी हो, कितनी भी चीज, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी चीजें जो भी महंगी हो, उसके अज्जा हम ला कर उसकी कोशिश करेंगे सीखने की कि पहली टाइम में अच्छा ना बने, दूसरे टाइम तो अच्छी बनेगी, तीसरी टाइम तो अच्छी बनेगी। तो ये तड़प हमारे अंदर आई हुई है ना। या हमें खूबसूरत बनना है, या किसी किसी ने हमें, कोई सहेली ने बता दिया है किसी तरह का कोई चीज, कोई क्रीम या ये, हम उसे कोशिश करेंगे अगर यहाँ से नहीं मिल रही है तो कहीं और से मंगाए। ये तड़प हमारे अंदर आ रही है, तब रास्ते पैदा होते जा रहे हैं, तब हमारे लिए आसानियां होती जा रही हैं। तो जब तक इंसान के अंदर खुद से अगर उसके अंदर तड़प नहीं आएगी इल्म को हासिल करने की, या अल्लाह के अहकाम को जानने की, या खुद नमाज पढ़ने की, या खुद कुरान से तिलावत करने की, तो तब तक अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां नहीं पैदा करेंगे। और वो सोचता रहेगा कि नहीं ये मुश्किलात है, मुझे हिदायत हिदायत मिलना तो उस वक्त ये है, हिदायत तो तब मिलेगी जब आप तलब करेंगे खुद से, जब आप दुआ मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से। तो ये हमारा हाल है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि आपका काम सिर्फ दावत देना है। वह माँ, हालांकि नहीं है अलई का आप पर, अल्लाह यज़क्का के ना वो पाक हो। यानी अगर वो पाक नहीं हो रहा, यानी वो हिदायत कबूल नहीं कर रहा, वो ईमान नहीं ला रहा, वो सुधर रहा नहीं है, तो आप पर इसकी जिम्मेदारी नहीं है, आप परेशान मत होइए। वो और वो हालांकि, माँ नहीं है अलई का आप पर कोई इल्जाम, अल्लाह ये के यज़क्का वो पाक ना हो। वमा, वो अम्मा, और लेकिन, मन, जो शख्स, जा, आया, का, आपके पास, वो अम्मा, और लेकिन, मन, जो शख्स, जा का, जा आ, जा आ, आया, जा आ आया के माने में, का, आपके पास, जा आ आया, का, आपके पास, यस आ, दौड़ता हुआ, यस आ, दौड़ता हुआ, हाँ, हुआ यख्शा, और इस हाल में कि वो यख्शा डरता है, यानी उसके अंदर अल्लाह का खौफ है, वो इस हाल में दूर से आपके पास इल्म हासिल करने के लिए आया, ये तड़प लेकर, यसा दौड़ते हुए आया। वो हुआ इस हाल में कि यख्शा, वो डरता है। फअंता, तो आप क्या करते हैं? फअंता, तो आप, अनहु, उससे, तलहा, तलहा तगाफुल करते हैं। तलहा का आसान माना आप कर लीजिए बेरुखी बरतते हैं, से तवल्ला के माने में ही है तलहा,
यानी मुंह फेर लेते हैं आप उससे मुंह फेर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मुंह फेर लेते हैं आप उससे। लिख लीजिए नीचे, तलहा की जगह मुंह फेर लेते हैं। आप उससे क्या करते हैं? मुंह फेर लेते हैं। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? यहाँ तक तो मैंने बता दिया था। हालांकि मां नहीं है अलई का आप पर कोई इल्जाम, अल्लाह के ये यज़क्का के ना वो पाक हो, यानी वो ना ईमान लाए, तो आप पर इसका कोई इल्जाम नहीं है। वो अम्मा और लेकिन, मन जो शख्स जा आया का आपके पास, यस दौड़ता हुआ, वह और इस हाल में हुआ, इस हाल में कि वो यख्शा डरता है, फ़अंता तो आपने अनहु उससे तलाहा मुंह मोड़ लिया, आपने उससे क्या कर लिया? मुंह मोड़ लिया। कल्ला हरगिज नहीं, इन्नहा बेशक ये तज़किरतन नसीहत है। हा से मुराद इल्म, कुरान। यहाँ पर कुरान का जिक्र हो रहा है कि बेशक ये कुरान एक नसीहत है जो सबके लिए है। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हम आयत 11 से 16 तक देखेंगे कि कुरान मजीद की नाजिल करदा और कुरान मजीद को एक तस्किरा बताया गया है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कल्ला हरगिज नहीं, इन्नहा तस्किरतुन बिलाशुबा, इन्नहा बिलाशुबा ये तो तस्किरतुन नसीहत है, एक नसीहत है। फमन बस जो चाहे, शाह चाहे, जकरहू उसे याद करे, यानी उसे नसीहत ले। ये नहीं है कि सिर्फ अमीरों के लिए, ताकतवरों के लिए है, या बड़े सरदारों के लिए है, या सिर्फ मोमिन मर्दों के लिए है, इस तरह से नहीं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये सब के लिए है। इन्हा नसीहत तस्किरतुन बिलाशुबा ये तो एक नसीहत है। फमन चुना बस जो चाहे, जो शाह चाहे, जकरहू उसे याद करे, मतलब उससे नसीहत ले, उसे अपनाए, उससे फायदा उठाए। फिसुहफि मुकर्रमतिन, मुकर्रमतिन वो काबिल एहतराम सुहूफों में है। यहाँ पर कुरान का ही जिक्र है, सुहूफे यानी उसके जो बातें हैं, उसका जो जिक्र है, उसके जो सहीफे हैं वो मुकर्रम और लायक है। जो किस्से जो नसीहतें उसके अंदर है कुरान मजीद के अंदर, वो काबिल एहतराम है। सुहूफों से मुराद जो बातें उसमें दर्ज हैं, यानी जो चीज नसीहत के लिए कुरान में दर्ज है, मुकर्रमतुन वो काबिल एहतराम है। कैसी? मरफूअतन बुलंद मर्तबा है, मुतहर्रतुन पाकिज़ा है, मरफूअतन। और यहाँ पर चंद मुफस्सिरीन ने इससे मुराद मरफूअतुन मुतहर्रतुन से ये लिया है कि जो लेकर आए लोहे महफूज, जिब्राइल अमीन जो लेकर आए अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन के पास से, वो ऐसे हैं कि अमीन हैं, बुलंद मर्तबा हैं, पाकिज़ा हैं। बिऐदी सफरतिन ऐसे लिखने वालों के हाथ में है, किरामन बररतुन जो कि मुअज़्ज़िज़ और नेकोकार हैं। यहाँ पर उन फरिश्तों का जिक्र है। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि ऐसे कातिबों के हाथ में, यानी जो पाकिज़ा हैं, जो लिखने वाले हैं, ऐसे हैं। और जो मौजूद हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कलाम लेकर आए, तो उनका यहाँ पर जिक्र है। लेकिन अगर हम बाज़ाहिर मुताला करें तो यहाँ पर जिक्र यही है कि इन सहीफ़ों के बारे में, इन वाक़यात के बारे में कुरान में जो जिक्र हैं, उन नसीहतों के बारे में बताया जा रहा है कि सुहफ़ वो महफूज है, मुकर्रमतुन एहतराम के काबिल हैं, वो सहीफ़े मरफूअतुन जो बुलंद हैं, मुतहरतुन पाकीज़ा हैं, बिऐदी बिऐद पहले भी गुजर चुका है, हमने पढ़ा है, हाथ को कहते हैं। यहाँ पर बिऐदी दोनों हाथों में, ऐसे लिखने वालों के हाथों में, सफरतन लिखने वाले, बिऐदी हाथों में, सफरतन ऐसे लिखने वाले, किरामन कैसे? जो मुअज़्ज़िज़ हैं, बररतन जो नेकोकार है। यहाँ पर 16 तक हम आज यहाँ पर ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मौजू खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह 17 से हम दूसरा मौजू जो शुरू हो रहा है, उस कल तीसरे कैरेक्टर आखिरत के दलाइल का, वो हम शुरू करेंगे। तो यहाँ से मैं करती हूँ एक मरतबा। वो अम्मा और लेकिन मन जो शख्स जा आका आया आपके पास, यस दौड़ता हुआ, वह हुआ इस हाल में कि वो यख्शा डरता है, फ़अंता तो आप अनहु उससे तलहा गाफिल हुए या मुंह मोड़े। कल्ला हरगिज नहीं, इन्नहा बेशक ये तज़किरतुन नसीहत है। किस चीज का जिक्र है यहाँ पर? कुरान का। फमन बस जो शाह चाहे, जकरहू याद करे उसे, जकरहू
याद करे उसे, ज़करा याद करे, हु उसे यानी कुरान को, यानी नसीहत हासिल करे उसे, फी सुहफिन महफूज सहूफ़ों में, मुकर्रमतिन काबिल एहतराम, मरफूअतिन जो बुलंद हैं, मुतहरतिन पाकीज़ा हैं, बिऐदी सफरतिन बिऐदी हाथों में, सफरतिन ऐसे लिखने वालों के, किरामन जो मुअज़्ज़िज़ हैं, बररतिन और नेकोकार। कल्ला हरगिज नहीं, इन्नहा बिलाशुबा ये तो तज़किरतन नसीहत है, फमन चुनाचा जो, शाआ चाहे, ज़क्रहु याद करे उसे या नसीहत हासिल करे उससे, फी सुहफ़ि मुकर्रमतिन महफूज सहूफ़ों में, मुकर्रमतिन काबिल एहतराम, मरफूअतिन जो बुलंद मर्तबा, मुतहरतिन पाकीज़ा है, बिऐदी हाथों में, सफरतिन ऐसे लिखने वालों के, किरामन जो मुअज़्ज़िज़ हैं, बररतिन नेकोकार हैं। तो हमारी 1 से 16 आयतें आज मुकम्मल हुई हैं। अब जैसे ही दूसरी लिंक आएगी आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाएगा, 1-2 मिनट में ये लिंक खत्म हो जाएगी। मैं तमाम जितने भी अभी मौजूद हैं उन तमाम से गुजारिश करती हूँ कि आप सब आइए, क्योंकि वहाँ पर आपको पढ़ने का मौका मिलता है, वहाँ पर आप लोग मौजूद होते हैं, आपको मौका दिया जाता है, तो इससे और अच्छी तरह से मुकम्मल तरह से आपको आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आप खुद पढ़ते हैं, तो इस तरह से ये अल्फाज आपके पास बार बार आएंगे। देखिए तकरीबन 3 सूरतें हो गई, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास जमा हो गया होगा, बहुत कुछ आपको आ रहा है। तो मैं जितने भी यहाँ पर अब दर्स में मौजूद होते हैं दूसरे लिंक में भी वो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मौका मिलता है, वहाँ पर आपको पढ़ने का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छी तरह से जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं। तो अभी ये मीटिंग खत्म होती है, आप लोग दूसरी मीटिंग में ज्वाइन हो जाइए।